افطار کی دعوت ہو تو ایسی. رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں کچھ ہی دن بچے ہیں. یہ ہیں فہیم الدین صاحب جو ہر برس روزہ افطار کی بہت بڑی اور بہترین دعوت کرتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ کئی برسوں سے سینکڑوں روزی داروں کو روزہ افطار کروا کر بڑا ثواب کماتے آ رہے ہیں. اس برس بھی اپنے دل میں رمضان کے مہینے میں بڑا ثواب کمانے کی خواہش لیے ہوئے یہ روزہ افطار کا پروگرام کسی شادی ہال یا گارڈن میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. افطار پارٹی میں یہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. فہیم بھائی گھر میں اپنی بیگم کو آواز لگاتے ہوئے: ارے روحی بیگم ذرا سنیے، میں جا رہا ہوں افطار پارٹی کے لیے گلفشا گارڈن بک کرنے. انشاءاللہ گارڈن بک کر ہم لوگ آج ہی شام کو کیٹر بھی فائنل کر لیں گے. فہیم بھائی اور ان کی بیگم صاحبہ کی بات چیت کے دوران ان کے تینوں بچے مصطفیٰ، ماریہ اور بزبہ بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر وہاں آ گئے. بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے رمضان میں ہونے والی افطار کی دعوت کو لے کر. فہیم بھائی بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے: ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ میں گارڈن بک کر کے آتا ہوں. جب تک آپ لوگ اپنی امی جان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ افطاری اور کھانے کا مینیو کیا رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آج ہی شام کو کیٹر بھی فائنل کر لیں گے. اب فہیم بھائی گارڈن بک کرنے کو جانے کو ہوئی تھے، تبھی وہ کچھ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے تھوڑا رکے. ان کے قدم کچھ ٹھہر سے گئے. انہیں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی بیگم کچھ خاموش ہے. شاید کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہی. کیا ہوا روحی بیگم، آپ کچھ خاموش ہیں، کچھ پریشان سی بھی نظر آ رہی ہیں. سب خیریت تو ہے؟ کیا آپ کی طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا، کچھ پریشانی ہے کیا؟ اب یہ سن کر روحی بیگم تو رونے لگی. روحی بیگم کو روتا ہوا دیکھ کر فہیم بھائی اور تینوں بچے ایک دم سے گھبرا گئے. امی جان کیا ہوا؟ ہاں بیٹھیے، ادھر آئیے یہاں صوفے پر بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے. ابا جان آج صبح سلیم چچا آئے تھے، وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا لگ رہے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سے ہی امی جان میں بڑی اداسی لگ رہی ہیں، کچھ گہری سوچ میں ہیں امی جب سے ہی. ماریہ دوڑ کر پانی لے آئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی امی کو پانی پلانے لگی تو امی نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر پانی دیا اور سنبھلتے ہوئے بولی: سوری، مجھے رونا آ گیا، میں نے آپ سب کو پریشان کر دیا، ڈسٹرب کر دیا. وہ کوئی بات نہیں بیگم، لیکن اب آپ بتائیے پلیز کیا ہوا، کس پریشانی میں مبتلا ہیں آپ؟ سلیم میاں تو خیریت سے ہیں؟ کیوں آئے تھے وہ؟ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. ارے جناب، وہ سلیم میاں بڑے پریشانی میں، ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. اس غریب کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. اللہ خیر کرے بھائی، کیا ہوا، کس پریشانی میں مبتلا ہے سلیم؟ جلدی بتائیے پلیز. ارے جناب، وہ سلیم میاں کے چھوٹے بیٹے بلال کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اس کے دل میں چھید ہے، اس سے جلدی سے اس کا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد بچہ بالکل صحت مند ہو جائے گا، لیکن آپریشن ابھی بہت جلدی ہونا ہے. اور وہاں چیریٹیبل ٹرسٹ کے اسپتال میں ساری سہولتوں، حفاظتوں اور مدد کے باوجود مزید 2 لاکھ روپے کا خرچ اور آئے گا جو ان کو اٹھانا ہوگا، ورنہ تو اس طرح کے آپریشن میں علاج میں تو تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. اب سلیم نے پھر تو 2 لاکھ روپے کیا، 2000 روپے بھی بڑی رقم ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا. اللہ، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. کیا سلیم میاں نے ہم سے کچھ تقاضا کیا؟ ارے نہیں جناب، کبھی نہیں. وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سلیم میاں کس قدر خوددار انسان ہے. وہ پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے اپنی بیگم کے زیور بیچنے جا رہے تھے، تو وہ ہم سے کسی ٹھیک ٹھاک جویلرز کا نام پتہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کو زیور بیچ کر زیادہ سے زیادہ رقم حاصل ہو سکے. پھر آپ نے کیا کہا، کیا بتایا؟ میں نے ان کو ابھی رکنے کو کہا. میں نے کہا آپ ابھی شام تک رکیے، ابھی زیور نہ بیچیے گا، ہم جویلرز سے بات کر کے آپ کو مناسب مشورہ دیں گے انشاءاللہ. ویسے ان کا وہ جو زیور وہ دیے ہوئے تھے میرے اندازے کے مطابق 50-60 ہزار سے زیادہ کا نہیں ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنا میں ان کی فیملی کو دیکھ سکی ہوں، سمجھ سکی ہوں، شاید وہ ان کی بیگم کا پورا زیور ہی رہا ہوگا. اب وہ نہایت خوددار اور نیک انسان سلیم میاں کیا کریں گے، کیسے کریں گے، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا. اب فہیم بھائی کے گھر میں خاموشی چھا گئی. سبھی لوگ خاموش ہو بے چین سے ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ابھی فہیم بھائی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا: ابا جان گستاخی معاف کیجیے گا، لیکن میرے ذہن میں بات آ رہی ہے
कि क्या हम लोग इस बार रोज़ा इफ्तार की दावत ना करके सलीम चचा के बेटे का वो इलाज करवा दें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें असल सवाब तो अपने इस अमल से मिलेगा। अल्लाह ताला हमारे इस कदम से बहुत खुश होंगे और हमको इसका बहुत बड़ा अजर देंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोग समझदार हैं, जैसा आप मुनासिब ने मेरे तो जहन में एक बात आई तो मैंने कह दी। मारिया, अरे नहीं, रोजा इफ्तार की दावत तो होना बहुत जरूरी है। मैं तो अपने सभी दोस्तों को भी बता चुकी हूँ कि इस बार भी हमारी वैसी ही बहुत बड़ी और शानदार रोजा इफ्तार की दावत होने वाली। दोस्तों से तो हम भी बता चुके हैं, लेकिन अभी कड़ी मस्जिद में इमाम साहब बता रहे थे कि किसी भी परेशान हाल इंसान की मदद करना बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। अब फहीम भाई अपने बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी और निहायत अक्लमंदी की बातें सुनकर दिल ही दिल में बड़ा सुकून और खुशी महसूस कर रहे थे। फहीम भाई अपनी बेगम से मुखातिब होते हुए, रूही बेगम आप भी ऐसा ही कुछ सोचेंगे ना? जी जनाब, आप सही फरमा रहे हैं। मैं तो सुबह से ही निहायत पशोपेश में हूँ कि आपसे ये कैसे कहूँ कि इफ्तार की दावत ना करके हम सलीम मियां के बेटे का इलाज का खर्च उठा लें, लेकिन आपका और बच्चों का इफ्तार पार्टी को देखकर खुश होना और इस कदर एक्साइटमेंट देखकर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे आपसे अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। वैसे सच बात तो ये भी है कि सलीम मियां के बच्चे का मसला सामने आने से पहले तक तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी और पूरी तरह से इन्वॉल्व थी रोज़ा इफ्तार की दावत की खुशियों में और लोगों को इफ्तार करवाने का सवाब करवाने में। अब फहीम भाई अपनी बेटी मारिया से, क्यों मारिया बेटा, अब आप ही बताइए, आप जो कहेंगी वही फाइनल होगा। आप बताइए कि हम लोग रोज़ा इफ्तार की दावत करें या सलीम चचा के बेटे बिलाल का इलाज करवा दें। वैसे अब्बा जान, अच्छी बात तो यही रहेगी कि बिलाल का इलाज करवाया जाए। बस मुझे तो एक ही बात को लेकर बड़ी उलझन है कि वो रिजवान चचा की बेटी अफसा मुझे खूब बातें सुनाएगी। देखना वो मुझसे कहेगी कि बड़े कंजूस और हसीस किस्म के लोग हो तुम, इस बार इफ्तार की दावत ना करके पैसे बचा लिए तुम लोगों ने। अच्छा वो अफसर के अम्मा रिजवान चचा तो रखेंगे ही हर बरस की तरह इस बार भी रोजा इफ्तार की दावत, वो तो रखेंगे ही, लेकिन कोई बात नहीं अम्मा जान, मैं सब संभाल लूंगी, देख लूंगी। आप तो ये नेक काम कीजिए कि बिलाल का इलाज करवाइए। चलिए ठीक है रूही बेगम, और प्यारे बच्चों आप सबको इस नेक मशवरे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे इस अमल को, हमारी नीयत को बेहिसाब कबूल फरमाए। तो ठीक है, यही फाइनल रहा कि अब हम लोग रोजा इफ्तार की दावत नहीं करेंगे और रूही बेगम हम लोग कल सुबह ही सलीम मियां के घर जाकर बिलाल के इलाज के लिए उन्हें पूरे पैसे दे आएंगे ताकि बेफिक्री हो। فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि हम लोग इस मामले को अच्छी तरह से तकमील तक पहुंचा सकें ताकि सलीम मियां की खुददारी को भी किसी तरह की कोई ठेस ना पहुंचे और बच्चे का इलाज भी हो जाए, क्योंकि वो सलीम बहुत हसास तबीयत का इंसान है। अल्लाह ताला अब ठीक करेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब नशिस्त बर्खास्त करते हैं और हम सब लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आइए मुस्तफ़ा बेटा आप दुआ फरमाइए। माशाल्लाह फहीम भाई का ये बेटा मुस्तफ़ा हाफिज कुरान भी है। मुस्तफ़ा ने दुआ की, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ पूरी होते ही फहीम भाई का मोबाइल फोन बज उठा। अरे रिजवान मियां का फोन आ रहा है। देखना वो रोजा इफ्तार की दावत के मुताल्लिक ही कोई बात करे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे फहीम भाई मैंने रोजा इफ्तार की दावत के लिए 15 रमजान के फौरन बाद वाले सैटरडे के लिए गार्डन बुक कर दिया है। ठीक है, इंशाल्लाह उस सैटरडे को हमारी दावत और अगले ही दिन इतवार को आपकी दावत। जी बिल्कुल ठीक है रिजवान भाई, इंशाल्लाह हम लोग उस दिन सैटरडे को आपकी इफ्तार की दावत में गार्डन में शिरकत करेंगे और उसके अगले ही दिन यानी संडे को आप लोग इस बार हमारे घर पर ही तशरीफ ले आइएगा। यहीं घर पर ही हम लोग साथ में रोजा इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। क्यों घर पर, क्यों गार्डन में नहीं? अब बाकी बातें हम लोग कल मिलकर करेंगे। ओके ठीक है फहीम भाई, मिलकर बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। नेक और अच्छे कामों को अंजाम देने में भी प्रायोरिटी फिक्स किया कीजिए, सलीके से तरजीह दीजिए, शुरुआत कीजिए। इंशाल्लाह ऐसे ही चल पड़ते हैं सिलसिले। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कमेंट्स कीजिएगा और पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे वास्ते भी दुआ कीजिएगा। ऐसे ही बिल्कुल अलग अंदाज के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का नेक काम भी जरूर कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारा हर वीडियो देख सकें। इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।